ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू होया हाँ। साथियों, जन की बात तहत आपां शुरू की जिहड़ी लड़ी है उहदे अंतर्गत साडा अज दा टॉपिक है आर्थिक पैकेज ते खाली हथ भारती लोग। 12 मई रात 8 बजे साडे मानयोग प्रधान मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो दे भाषण तो लग के अज 16 मई तक 5 दिन लगातार आर्थिक पैकेज की डिटेल आती रही है और हर रोज़ इस तरह लगता जिवें कोई सीरीयल चल रहा, लड़ीवार जिहड़ा चलता है तो उसकी किश्त आनी है और इस धारावाहिक का लेखा जोखा करना बनता सीगा। ये जरूरी क्यों सी? क्योंकि सरकार वालों हर रोज़ उहदा सोशल मीडिया ते सरकार दे कुछ नुमाइंदे वो आके टैलीविजन ते हर रोज़ यो कहते सी भी बहुत एक वड्डा पैकेट असी पैकेज दिता और ये बहुत वड्डी उपलब्धि है और ये भारत देश का कल्याण करेगा। आने वाले समय के भारत एक बहुत ही मतलब उपलब्धि ते जा पहुँचेगा। ये प्रचार हो रहा सीगा, इस करके ये बहुत ही जरूरी सीगा कि इसका पोस्टमार्टम जरूर किया जाए। मैनूं लगदा तुसीं मेरे नाल सहमत होवोगे। साथियों, इहदा लड़ीवार जिहड़ा पोस्टमार्टम असीं करांगे। अज पहला दिन है साडा ते पहले दिन वाला ही जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर का भाषण सीगा ते दूसरा फाइनैंस मिनिस्टर दी निर्मला सीतारमन का जिहड़ा पहले दिन का अनाउंसमेंट सीगी उहदे बारे चर्चा करांगे थोड़ी जी। किहड़े-किहड़े हिस्से का पोस्टमार्टम करांगे। पहली गल, प्राइम मिनिस्टर का भाषण देखिए। 8 बजे तो लग के 19 मिनट उहदा भाषण जिहड़ा सीगा वो ही पुरानियां गल्लां, ओही टोटके, जिवें बच्चों नूं बजुर्ग कोई कहानी सुणाउंदा तो इंटरस्टिंग करके, जिवें 4L 5 पिलर्स इदां दे अगे भी कई तरह के वो मतलब टोटके जे छड्डदे हुंदे आ। इस तरह भी बी वोकल फॉर लोकल, आपदा नूं अवसर विच बदलना ते आत्मनिर्भर भारत निर्माण। ये 3-4 गल्लां उन्हें उहदे विच कहीआं ने कि जिहड़ा संसार आ साडे मूँह वल वेख रिहा और पिछला समा देखिए तो करोना तो बाद का समा देखिए तो इंज लग रहा कि 21वीं सदी जिहड़ी भारत दी है तो 21वीं सदी भारत दी किस तरह होवे, मार्ग की है तो इक्को एक मार्ग आ जिहड़ा कि साडे शास्त्रां विच भी लिखिया वा, आत्मनिर्भर भारत। और वो किस तरह बनना है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ देना है। उन्होंने ये गल कही है, ਉਹਦੇ वास्ते मैं ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ फिर आत्मनिर्भर बनने वास्ते फिर उधर उत्थे मतलब जितों शुरू होया सी खत्म होया सी उत्थों शुरू करना है। ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ लागू करनियां। पता नहीं ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ने वो ਜਦੋਂ लागू करते हैं हौली हौली सानूं पता लगता जाता वा। इतिहास असीं भी पढ़ते जाने भी उदों मैनूं तो ऐ लगता जो मैं इतिहास पढ़िया भी हमेशा ही आम लोकी राजिਆਂ ਦੇ गुलाम रहे ने, चाहे जिहड़ा मर्जी वक्त सीगा। सिर्फ डेमोक्रेसी जो आई है, जो देश आज़ाद होया उदों ही असीं आज़ाद होए हैं और वो भी साडे जिहड़े साडे ते राज कर रहे हैं वो होर कोई लोकी ने, असीं आम लोकी हैं वो सिस्टम नूं मतलब बर्बाद कर रहे हैं। इन्ना की ही ये सिस्टम है। हुण आत्म निर्भर
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 19 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਪਮਰ, ਏਮਜ਼, ਪੀਜੀਆਈਜ਼, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਇਸਰੋ, ਭਾਬਾ ਐਟਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੋਵਰਨ ਆ। ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਉਹ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PPE ਕਿਟਸ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ N95 ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 0% ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ PPE ਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੀ N95 ਮਾਸਕ ਬਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਬੂਹਾ ਇਹ ਜਨ ਤੇ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਏਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤਾਪੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ 20ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 8:20 ਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਇਨ 2020। ਵੇਖੋ ਫਿਗਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਰਿਦਮ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। 30-40 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੇਖੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ 10% ਬਣਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ RBI ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਜਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। तो कहते ना ब्लैसिंग इन डिसगाइज वाली गल है कि इन्हों मौका मिल गया भी हम तो करोना करके सारा कुछ होया, नहीं तो वैसे ही इन्हों का जलूस निकल जाना सी। सच्ची गल है भी जे करोना ना भी आता तो इन्हों का जलूस निकलिया सी। जदों ही स्लंप आउंदा है जां कोई आपदा आउंदी है तो दो काम हुंदे आ, पैरलल काम हुंदे आ, दोने बराबर काम हुंदे आ। सदी थोड़ा जिहा मैं टैक्नीकल जिहड़ा उहनूं बड़ी आराम नाल समझा रहा पंजाबी दे विच, क्योंकि रीजनल लैंगुएज दे विच बहुत सारे लोग समझाउंदे नहीं कि ना पता नहीं की गल है, अंग्रेजी विच ही समझाउंदे, इस करके साडे लोकां तक नहीं पहुँचदियां ये गल्लां जिहड़ियां मैं अज तुहानूं पहुँचा रही हां। इस करके थोड़ा 35-40 मिनट लग सकदे, थोड़ा तुहानूं थोड़ा सबर करना पैना। दो मेजर्स ने, एक ते उस देश दा सेंट्रल बैंक की करदा है, मॉनिटरी पॉलिसी दे अधीन कुछ अनाउंस करता है। कोई भी देश है उन्होंने सेंट्रल बैंक जिहड़ा वो मॉनिटरी पॉलिसी दे अधीन जरूर अपने अनाउंस करता है कुछ। तो जिहड़े देश दे सरकार हुंदी है फिस्कल पॉलिसी के अधीन अनाउंस करती है। दोनों 'च फर्क की है, हुण मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा कि मॉनिटरी पॉलिसी दे विच की है कि जिहड़ा बैंक आ, हुण सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक उत्थों का जिहदे सारे बैंकों का कंट्रोल जिहदे कोल हुंदा। साडे इत्थे हैगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जिहड़े सेंट्रल बैंक की गल करदा, इत्थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गल मैं कर रहा। हुण मैं सेंट्रल बैंक नहीं वरतांगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वरतांगा। साथियों मैं बेनती करना चाहुंदा कि जिहड़ा लैक्चर है मैं पहलों मैनूं पूरा कर लैंदो, उस तो बाद मैं तुहानूं कैमरे ते लैके आवांगा, क्योंकि कैमरे दे विच फिर नाल जिहड़ी गल है वो जिहड़ी मेरी रह जानी है। उस तो बाद मैं तुहानूं लैना वा, थोड़ा जिहा सुन लो प्लीज़, थोड़ा जिहा चिर ही मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा वा। मैनूं वैसे आ रहे ने कि मतलब ब्रिंग दैम ऑन कैमरा, तो मैं तुहानूं लवांगा जरूर, मेरा ये वादा रहा, लेकिन मैनूं थोड़ा जिहा 10-15 मिनट दे दो। ਜਿਹੜੇ मैं दो पैरलल गल्लां कीतियां ने, सब तो पहलों RBI की करदी है, जदों ये करोना तो पहलों जिहड़ा स्लंप आ गया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही कीता, कोई सहन नहीं कीता ਉਹਨੇ, ਇਹ करोना करके नहीं कीता। ਉਹ की कीता? लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का मतलब है भी सरकार जिहड़ी बैंक आ ਉਹਨੇ कोई इस तरह के स्टैप चुकने हुंदे आ, कदम चुकने हुंदे आ जिहदे नाल बैंकां कोल ज़्यादा पैसा आ जाए और ਉਹਦਾ प्रसार लोन के रूप दे विच इंडस्ट्रीआं नूं करे, ਤਾਂ कि ਜਦੋਂ प्रसार होएगा प्रोडक्शन ਵਧੇਗਾ तो वो लोगों तक पहुँच देगा, सप्लाई चेन नहीं टुटेगी। सप्लाई चेन की मैं गल कर रहा। ऑन द कंट्रेरी जिहड़ी डिमांड चेन आ वो सरकार ने पैदा करनी हुंदी है। वो की करना हुंदा वा, फिस्कल पॉलिसी विच लोकां नूं DBT डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर करना हुंदा, वो चाहे मनी के रूप च करे चाहे क्वांटिटी के रूप दे विच करे। ये दो गल्लां करनियां हुंदियां स्लंप जदों आए तो करोना आ गया, संकट आ गया, इस करके दोनों गल्लां बहुत जरूरी सीगियां। आओ RBI ने की कीता ते सरकार ने की कीता वेखीए, क्योंकि असीं अज पोस्टमार्टम ही करांगे पैसों का जिहड़ा 20 लाख रुपया वो की है ते इहदे च लोकां नूं की मिलिया वा, आम लोकां नूं की मिलिया। साथियों बैंक ने 6 फरवरी नूं 2,80,000 करोड़ रुपया बैंकां विच वाधू कर दिता। कीता किवें मैं वो दस्सिया नहीं तुहानूं कि मेजर्स जिहड़े लैणे हुंदे आ बैंक ने, वो 3 टर्मां ने कमर्स दियां। एक हैगी CRR, कैश रिजर्व रेशो। एक ही चीज़ है कि बैंकों कोल कुछ कैश पिया रहना चाहिए, जिवें घरां च असीं जनानियां रख छड्डदियां ने औखे वेले वास्ते, वो घरां च कैश जिहड़ा बैंक च कैश है वो की है भी जिहड़ा उन्हां दे गाहक ने वो रोज़ लोग कढाउंदे ने पैसे, वो उन्ना क चाहिदा हुंदा, ते बाकी दा जिन्ना वा वो लोन ते दे सकदी है लोन लोकां नूं। उन्होंने कैश रिजर्व रेशो घटाती RBI ने, ताकि बैंक जिहड़े ने ज़्यादा तो ज़्यादा लोन दे सकण। दो गल्लां होर हुंदियां ने, रेपो रेट ते रिवर्स रेपो रेट। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ते बैंकां दे नाल आपस विच लैण देण। बैंक जिहड़े आ ਜਦੋਂ रिजर्व बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे रखते हैं तो उन्होंने ब्याज मिलता, जो बैंक जिहड़ा रिजर्व बैंक है इन्हों को पैसे रख लैंदा मतलब दिंदा इन्हों तो तां भी ब्याज मिलता। ये भी दोने घटाते ताकि मैक्सीमम जिहड़ा पैसा वा वो बैंकों को रवे। तो वही मैं गल कर रहा हूँ जिहड़ा उन्हें मेजर लए ने 6 फरवरी 2,80,000 का इंतजाम किया, ये मेजर ला के 27 मार्च को 3,75,000 करोड़ रुपये का, अप्रैल 17 1 लाख करोड़ रुपये का
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ 17 ਤੇ 27 ਨੂੰ। 17 ਨੂੰ 50,000 ਦਾ, 27 ਨੂੰ 50,000 ਦਾ, 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ CRR ਰੀਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੀਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ ਫਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 7,55,000 ਕਰੋੜ। ਸਾਥੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 7,55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰਲਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਜਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। DBT ਡੈਪਟ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਤੇ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਨਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤੇ RBI ਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 7,55,000, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1,70,000 ਤੇ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ 9,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, 9,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? 20 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ 9,75,000 ਰਹਿ ਗਿਆ 10,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ 10,25,000 ਕਰੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 5% ਬਣਦਾ GDP ਦਾ। ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ 10% ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ 9,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਥੀਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ MSMEs ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਵੈਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ MSMEs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਲੋਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।
लोन मतलब ऐसे नहीं लोन, इंडस्ट्रियां बेचारियां बंद हो चलियां ते लोन दिंदे फिरदे आ। दूजी गल इन्हां ने दूसरी गल दे विच कि भी 2 ਲੱਖ यूनिट ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਣ, ਸਹਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਫੰਡ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੰਡਸ ਆਫ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 50,000 ਤੇ ਇੱਕ 10,000 ਰੁਪਈਆ, 50,000 ਕਰੋੜ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 3,80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੋਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ 3,80,000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਸ। ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SBI ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟਸੈਟਰਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼, HFC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ MFI ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਆ? 45,000 ਜਿੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 45,000 ਕਰੋੜ ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਸੌਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਨ ਲਓ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ PSPCL, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਗੀ ਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਣਦਾ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ 3,80,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ 5,65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਜਰਾ ਫਿਗਰ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 5,65,000 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 4,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ TDS ਤੇ TCS ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸਿਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5,65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 10,25,000 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ 5,65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 4,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 4,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 20 ਲੱਖ ਚੋਂ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਨ ਆ ਜਾਓ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਪੱਕੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਇਹ ਜੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 4,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 14 ਤੇ 15 ਤੇ 16 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਖੰਡ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਲੋਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਲੋਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆ, ਨਾਭੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ MSME 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਰਹੇ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਖਰੀਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਨ ਲਵੋ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, 100 ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਲੋਕੀ ਲੋਨ ਲਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸੀਗਾ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ MSME ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਓ, ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਲੰਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ UP ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮ NGO, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਤਨਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਇਤਨਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਾਓ ਇਤਨਾ ਦਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਤਕਾ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਦਿਆ, ਔਰ ਯਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4,60,000 ਰੁਪਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਓ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 15,40,000 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਦਾ 4,60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 15,40,000 ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕਨੈਕਟਿੰਗ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਕਿ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਲੌਗ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਲਦੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਨੌਲੇਜੇਬਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਰਿਵੇਟ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਊਗੀ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਮ, ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ